থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট, আজকে আমরা লরেন্টজ থিওরেম বা লরেন্টজ এক্সপানশন নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আগের ক্লাসে আমরা টেইলরস থিওরেম, টেইলরস এক্সপানশন নিয়ে আলোচনা করেছি। লরেন্টজ থিওরেমের বিষয়বস্তু হচ্ছে, এখানে খেয়াল করো, ইফ fz is analytic inside and on the boundary of the ring-shaped region R bounded by two concentric circles C1 and C2 with center at A and respective radii R1 and R2, এখানে R2 less than R1, তাদের যদি যথাক্রমে তাদের রেডিয়াস যদি R1 এবং R2 হয়, then for all z in R, ওই রিজন R এ, according to Lorentz theorem আমরা বলতে পারবো fz is equal to summation n is equal to 0 to infinity an as suffix n, এখানে z minus a whole to the power n plus summation n is equal to 1 থেকে infinity a suffix minus n z minus a whole to the power n divided by, where an is equal to 1 by twice pi I integral along c1 fw w minus a whole to the power n plus 1 dw n is equal to 0 1 2 etc. a suffix minus n is equal to 1 by twice pi I integral along c1 fw divided by w minus a whole to the power minus n plus 1 dw, এখানে n এর মান 1 2 3 তোমার এভাবে etc etc হবে। সো দিস ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ লরেন্টজ থিওরেম। এখন আমরা আরো কয়েকটা বেসিক জিনিস একটু আলোচনা করব। রেসিডিউ থিওরেম আছে আমাদের, সেটা নিয়ে একটু কথা বলি। এটা হচ্ছে আমাদের লরেন্টজ থিওরেম। এখন কথা বলবো residue theorem. Residues and residue theorem, সেটা কি জিনিস? তো দেখো, residue theorem হচ্ছে, if the function fz is analytic within a circle C of radius R and center at A at z is equal to a দাও, then the coefficient a suffix minus 1 of 1 by z minus a according to Lorentz transformation, আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছিলাম Lorentz transformation, in the Lorentz expansion or transformation, তুমি বলতে পারো যে কোনো একটা expansion, Lorentz expansion, we get fz is equal to summation n is equal to 0 থেকে infinity, কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছি আমরা, a z minus a whole to the power n plus summation n is equal to 1 থেকে infinity a suffix minus 1 z minus a whole to the power n, এই অবস্থা। এটাকে যদি আমি এখন একটু এক্সপানশন করি, এই সামেশনটা যদি আমরা n is equal to 0 1 2 3 dot 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 infinity যদি এখানে সাবস্টিটিউট করি,
এবং এখানে যদি n এর মান 1 থেকে ইনফিনিটি এটাকে যদি আমরা সাবস্টিটিউট করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমরা পাচ্ছি a naught l suffix 0 a1 a suffix 1 z minus a to the power n এভাবে যেতে থাকুক a2 z minus a তোমার এখানে n হবে না অবশ্যই এখানে স্কয়ার এভাবে আমি সামনে যাব প্লাস এটাকে যদি আমি উইথড্র করি এখানে আসবে a suffix minus 1 z minus a plus a suffix minus 2 z minus 2 z minus a হোল স্কয়ার এভাবে সামনের দিকে আমরা এটা যেতে পারবো তোমার আপ টু ইনফিনিটি এই এটা হচ্ছে আমাদের রেসিডিউ থিওরেমে আমাদের লাগবে জিনিসটা তাহলে রেসিডিউর যে ডেফিনিশন সেটা হচ্ছে কি if the function fz is analytic within a circle c of radius r and center at z is equal to a then the coefficient a suffix minus 1 of a suffix 1 of 1 by z minus a in the Lorentz expansion সেটা লরেন্ট ট্রান্সফরমেশনের আমরা এক্সপানশন অনুসারে জিনিসটা আমরা লিখতে পারি এখান থেকে আমরা এখন বলবো খেয়াল করো around z is equal to a is called the residue of fz at z is equal to a. It is denoted by rs a or a suffix 1 তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের রেসিডিউ তাহলে अराउंड z is equal to a z is equal to a হচ্ছে কি কনসেন্ট্রিক সার্কেলের সেন্টার এই সার্কেলের সেন্টারের চারপাশে z is equal to a কে is called the residue of fz at z is equal to a আমি বলতে পারবো and it is denoted by rsa or residue এটাকে a suffix এও আমি বলতে পারবো আচ্ছা দেখো একইভাবে তোমরা এটা হচ্ছে একটা বিন্দুতে রেসিডিউ একইভাবে রেসিডিউ এট মাল্টিপল পয়েন্টও তোমরা একইভাবে শিখে নিতে পারো এখন আলোচনা করব কোশিস রেসিডিউ থিওরেম এটা ইম্পর্টেন্ট কোশিস রেসিডিউ থিওরেমটা কি বলছে কোশিস residue theorem Cauchy's residue theorem states that if fz is analytic inside and on a simple closed curve C except at a finite number of points আমরা এর আগে শিখেছি রেসিডিউ কি এখন শিখছি কোশিস রেসিডিউ থিওরেম points A, B, C, etc. inside C at which the residues are a suffix 1, B suffix 1, এভাবে etc. C suffix 1 dot 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 respectively যদি হয় then
আমরা লিখতে পারবো ইন্টিগ্রাল অ্যালং সি fz dz is equal to twice pi I সবগুলা রেসিডিউর এখানে সামেশন হবে প্লাস ডট 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 এরকম হবে is equal to লিখবো twice pi I into sum of the residues মানে এই জিনিসটাকে আমরা into sum of the residues দেখো রেসিডিউ থিওরাম স্টেট করছে কি if fz is a complex function is analytic inside and on a simple closed curve C analyticity আমরা জানি একটা সার্কেলের অভ্যন্তরে একটা সার্কেল সি বা একটা কার্ভ সেটা সার্কেল না ইট ইজ এ সিম্পল ক্লোজ কার্ভ এর অভ্যন্তরে যদি অ্যানালাইটিক হয় এক্সেপ্ট এট এ ফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস ওখানে তো অনেক বিন্দু আছে এখানে হাজার হাজার বিন্দু আছে ওই সিম্পল ক্লোজ কার্ভের মধ্যে এর মধ্যে কিছু সার্টেন নাম্বার অফ পয়েন্টে এফজেড ফাংশনটা অ্যানালাইটিক নয় ওই পয়েন্টগুলো যদি এ বি সি ডট 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 এটসেট্রা হয় ওই ইনসাইড সি মানে সিম্পল ক্লোজ কার্ভ at which the residues are এবং ওই বিন্দুগুলোতে রেসিডিউ যদি এগুলো হয় a suffix 1 b suffix 1 c suffix 1 এভাবে ডট 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 রেসপেক্টিভলি হয় দেন আমরা অ্যাকর্ডিং টু কোশিস রেসিডিউ থিওরেম আমরা বলতে পারবো ইন্টিগ্রাল along c fz dz is equal to twice pi I into summation of all the residues এটা হচ্ছে আমাদের কোশিস রেসিডিউ থিওরেম এরপরে আমরা একটু করে আলোচনা করব সময় আছে কিনা সেটাকে আমি তোমার আচ্ছা এই জিনিসটাকে এখন আমরা প্রুভ করব এটা হলো স্টেটমেন্ট নাও লেটস প্রুভ দ্য কোশিস রেসিডিউ থিওরেম প্রুফ কোশিস দেখো residue theorem proof তাহলে আমরা যেটা বলেছি একটা সিম্পল ক্লোজ কার্ভ এটা হলো আমাদের একটা সিম্পল ক্লোজ কার্ভ আরো সিম্পল করে তোমরা আরো ছোট করে আমি আঁকতে পারি ধরো এটা একটা সিম্পল ক্লোজ কার্ভ সি আমি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন দিয়ে সি লিখলাম এর অভ্যন্তরে তোমার এখানে একাধিক সার্কেল আমি কনসিডার করলাম আমি এখানে ধরো এটা হচ্ছে C1 C2 C3 এটসেট্রা এটসেট্রা তো এই সার্কেলের সেন্টার বললাম A এই সার্কেলের সেন্টার বললাম B এই সার্কেলের সেন্টার হচ্ছে C এই পয়েন্টগুলোতে এই সার্কেলের ইনসাইডে এই সার্টেন পয়েন্ট A B C এটসেট্রা এটসেট্রা আরো হতে পারে বিন্দুতে তোমার রেসিডিউ আমার দেয়া আছে এ সাফিক্সে বি তোমার কি এটা হচ্ছে এ সাফিক্স 1 বি সাফিক্স 1 সি সাফিক্স 1 এটসেট্রা এটসেট্রা এগুলো হচ্ছে এই পার্টিকুলার বিন্দুতে তোমার কি রেসিডিউ খেয়াল করতে হবে এই পার্টিকুলার বিন্দুগুলোতে এফজেড ফাংশনটা আমাদের যে আলোচ্য অ্যানালাইটিক ফাংশন সেটা অ্যানালাইটিক নয় এই পার্টিকুলার পয়েন্টগুলোতে সো এটাকে আমরা লিখব let us construct আমরা তৈরি করলাম সার্কেলস C1 C2 C3 ডট ডট এখানে আরো অনেক নাম্বার তোমার আরো অনেকগুলো সার্কেল আমি কনসিডার করতে পারি আমি C1 C2 C3 ডট ডট লিখলাম উইথ সেন্টার এখানে ডট উইথ সেন্টার আমি রেসপেক্টিভলি বলতে পারি A B C ডট 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 that lies এগুলা সবগুলাই এই সিম্পল ক্লোজ কার্ভ সি এর অভ্যন্তরে থাকবে that entirely lies inside C তাহলে now by your Cauchy's residue theorem আমরা লিখতে পারবো ইন্টিগ্রাল along C এই হলো C এটা সিম্পল ক্লোজ কার্ভ আমি বলছি fz dz
ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রাল অ্যালং C1 এটাতে, এটা হচ্ছে C1, এটাকে বলবো C1, এটাকে বলবো C2, এটাকে বলবো C3। C1 এখানে fzdz, fzdz প্লাস ইন্টিগ্রাল along C2 fzdz plus integral along C3 fzdz plus dot dot। এখন দেখো ওই আমাদের যেটা থিওরি অনুসারে যেটা স্টেটমেন্ট অনুসারে আমরা জিনিসটাকে এখন তোমার এখানে লিখতে পারি টুয়াইস পাই আই, এটা হচ্ছে কত a suffix 1, এটাকে লিখতে পারবো টুয়াইস পাই আই, এখানে লিখবো কত b suffix 1 টুয়াইস পাই আই c suffix 1 প্লাস ডট ডট ডট। এভাবে আমি তোমার জিনিসটাকে লিখতে পারবো। দ্যাট মিন্স টুয়াইস পাই আই, একটু খেয়াল করো সবগুলো রেসিডিউর সামেশন হবে প্লাস ডট ডট। সো এখান থেকে লিখতে পারবো টুয়াইস পাই আই ইনটু সামেশন অফ all the residues, so এটাই হচ্ছে তোমার কোশিস রেসিডিউ থিওরাম। তো স্টুডেন্টস আজকে আমরা আলোচনা করেছি, আজকের আলোচ্য সূচিতে ছিল আমাদের লরেন্টজ ট্রান্সফরমেশন। আগের ক্লাসে আমরা টেইলরস এক্সপানশন বা টেইলর সিরিজ কিভাবে এক্সপান্ড করতে হয় আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে আমি তোমার আলোচনা করলাম লরেন্টজ এক্সপানশন, সেটার স্টেটমেন্ট আলোচনা করেছি। তোমরা চাইলে সেটা প্রুফ সহ দেখে নিতে পারো, বইতে এটা সুন্দর করে সমাধান করা আছে। লরেন্টজ ট্রান্সফরমেশন ইউজ করে আমরা শিখলাম রেসিডিউ কি, রেসিডিউ কি শিখলাম, এবং সেই সূত্র ধরে পড়লাম কোশিস রেসিডিউ থিওরাম। কোশিস রেসিডিউ থিওরাম হচ্ছে কি, একটা সিম্পল ক্লোজ কার্ভের অভ্যন্তরে যদি কিছু ফাইনিট পয়েন্টে যদি এফজেড ফাংশনটা অ্যানালাইটিক না হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো ইন্টিগ্রাল অ্যালং সি fzdz, এ হচ্ছে সি, ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস পাই আই ইনটু সামেশন অফ অল দ্য রেসিডিউস এট দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্টস। ওই নির্দিষ্ট বিন্দুগুলিতে যে যে রেসিডিউ হবে এগুলার সবগুলার সামেশনকে যদি টুয়াইস পাই আই দিই সেটা ইন্টিগ্রাল অ্যালং সি fzdz, এই টোটাল এলাকাটা ইন্টিগ্রালের সমান হবে। এটাই হচ্ছে আজকের আলোচনা। আমরা এর পরে আশা করি রেসিডিউ নিয়ে আমরা বেশ কিছু অঙ্ক তোমার ইভালুয়েশন করব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। থ্যাংক ইউ সবাইকে।